प्यार वंडन लगे सत्कार वंडन लगे, रखदा नहीं कोई विही खाता। प्यार वंडन लगे सत्कार वंडन लगे, रखदा नहीं कोई विही खाता। पूरी दिल्ली नूं लंगर छका के पंजाबियां ने सिद्ध कर दिता, किसानां ने सिद्ध कर दिता कि उन्होंने क्यों कहते हैं अन्नदाता। PB 32 नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाज़ा ला ही लैंदे हो वीडियो किस बाबत होने वाली है। अन्नदाते की गल हुई है, अन्नदाते की धनदाते नाल जिहड़ी लड़ाई चल रही है दिल्ली विच, उस दे बारे तुसीं सारे जाणो। तुहानूं पता है जिहड़ा मोर्चा है वो चढ़दी कला विच है, लेकिन पंजाबियां ने जे मैं लंगर की गल करा वो परिभाषा नूं सिद्ध कर दिता है कि असीं वंडण लगे उच्चा नीवा नहीं देखते, वितकरा नहीं करते। जिहड़ी साडी पुरानी रवायत चलदी आ रही है उहदे ते चलदे रहांगे। गुरु नानक पातशाह दे वारिस हां, भाई कन्हैया दे वारिस हां। कल तुहानूं हजाले पिंड तो वीडियो दिखाई सी और ਜਿਹੜੇ पुछ रहे सी कि दुआबा हले खड़ा नहीं होया, हुण वीडियो धड़ाधड़ आउणगियां, तुहानूं पता लगेगा कि दुआबा भी पूरा मोढे नाल मोढा ला के खड़ा है। उसे लड़ी नूं जोड़दे अज पिंड भगौरा विच पहुंचे आ। पलविंदर सिंह अटवाल, सलविंदर सिंह अटवाल USA पक्कियां वाले, उन्हां दे घर पहुंचे आ। सलविंदर उन्होंने बुलाया सी। सलविंदर जी, मैं कहना एक बार तुहानूं भी अपने दर्शकों के रूबरू कर देवां। अज जिहड़ियां इत्थों पिन्नियां बन के जाणगियां, ऊँ तो कहते हैं जब तक मोर्चा चलते रहेगा पिन्नियां जिहड़ियां उत्थे पहुँचदियां करदियां रहांगे, पैसे की कोई परवाह नहीं है। और अज इत्थों 6 क्वांटल पिन्नियां जिहड़ियां तैयार होकर दिल्ली वाल नूं जाणगियां। पलविंदर जी, पहला तुहाडा बहुत निघा स्वागत है। और शुरुआत किवें होई, मन च उपज किवें होई और पिन्नियां दा लंगर ही क्यों? जी, शुरुआत साडी इदां होई क्योंकि साडे पिंड दे नौजवान जिहड़े उन्हां दा काफ़ी टाइम तो रुझान सी भी आपां दिल्ली चलीए, बाकी सारे किसान भी गए आ ते साडे पिंडों सरपंच साहब ने 2 ट्रैलियां तोरियां जी। एक सरपंच साहब ने यशपाल सिंह ने, ते फिर उत्थे सानूं जिद्दां लगे काफ़ी तरह दा लोकां ने लंगर लाया, बदामां दे लंगर चल रहे आ ते जिद्दां असीं देखिया चलो साडे पिंड वल्लों भी कुछ सानूं करना चाहिदा जी। ते असीं फिर सोचिया कि बजुर्ग भी काफ़ी आ ते अपणियां मातां भी काफ़ी गईयां उत्थे। फिर साडे मन 'च विचार आया चलो हुण हाल दी घड़ी असीं पिन्नियां लंगर चलावांगे ते उतों नैक्सट जिहड़ा आपां नूं वधिया लगे आपां वो काम करी जाना, जानी कि रुकना नहीं जदों तक अपना संघर्ष जानी कि मुक्कदा नहीं जी। जब तक संघर्ष चलेगा तुहाडी सेवा चलती रहेगी। चलदी रहे। रछपाल जी, तुसीं भी आजो, साबका सरपंच ने तुहाडी बड़ी तारीफ सुनी है। तुसीं बच्चों अंदर जिहड़ा जज्बा देखदे हो तो की महसूस करदे हो? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ BP ਦੇ ਜਿਹੜੇ BP 32 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਦਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਨੀਆਂ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਕ ਟੁੱਟਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਠ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ RSS ਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ 100 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰੰਗ ਜੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਲੇਖੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਪੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਚਾੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਗ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਮਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਰਚਾਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੱਕੇ ਆ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ 2-3 ਮੋਢੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਰ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ, ਪੀਲੇ ਝੰਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੁਹਾਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲੇਸ਼ੋਨ ਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਲ ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਬੂਰਾ ਖੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਬੂਰਾ ਖੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹਲਵਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਨੀ, ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਜੀ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਆਟਾ ਆ, 2 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇਸੀ ਘੀ ਆ ਜੀ ਤੇ 2 ਕੁਆਂਟਲ
ਖੰਡ ਦਾ ਬੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ 20 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮਗਿਰੀ ਆ 20 ਕਿਲੋ ਸੌਗੀ ਕਾਜੂ ਟੋਟਾ 20 ਕਿਲੋ ਮਗਜਵਾ 10 ਕਿਲੋ ਤੇ ਸੌਂਡਾ 10 ਕਿਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਰ ਕਸ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਖਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪਿੰਨੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਓ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਮਿਲ ਜਾਊਗੇ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੰਗੜੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜੀ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੁੱਪ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ P32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭਗੌਰਾ ਤੋਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।